हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो मैं हाਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਟਾਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ओके, और अज मैं लैके हाज़र हाँ जिस तरह गल की है बार ग्राफ। और बार ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता वा क्यों, क्योंकि अगेन ये क्लस्टर टाइप क्वेश्चन होंगे आ जदों भी आते आ 3-4 इकट्ठे ही होंगे आ। सो जोड़ा है 10 नंबर के सवाल बन जाते हैं। सो आप अपने 10 नंबर करिए सिक्योर। और अज की इस क्लास के आप 8 क्वेश्चन करांगे टोटल। ओके, और वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और जिहदे अंडरस्टैंडिंग बनेगी बार ग्राफ के रिलेटेड, राइट। और आप कुछ ट्रिक्स कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कस करांगे कि इस तरीके असी ईजिली जो है आंसर उत्ते पहुंच सकते हैं। सो करते हाँ स्टार्ट। और तुहाडे सामने है क्वेश्चन, ये तुसी देख रहे हैं, ये बार ग्राफ। ठीक है, ये बार ग्राफ तुहाडे सामने इत्थे बार बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ नूं कहा जाता वा बार ग्राफ। और ये जिहड़ा हैगा वा डबल बार ग्राफ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो दो तुहानू बार जिहड़े है इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो ये सब तो पहले जो भी आप ग्राफ देखिए, ग्राफ दियां एक्सिस देखिए कि एक्सिस के उत्ते की लिखा हुआ वा। इधर एक्सिस देखो तो इधर सेल्स के आंकड़े दिते हुए आ। ठीक है, 0 तो लैके 120 तक सेल्स के आंकड़े दिते हुए आ। और इस पासे देखिए एक्स एक्सिस से इधर लिखा हुआ ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस एक ब्रांचेस ने आप एक बार पढ़ के उपरों जो है सारी डिस्क्रिप्शन ते आप डायरैक्शंस ते पता लगा लें। और बाकी देखो तो ये देखिए लिखा हुआ है 2010 और 2011। ठीक है, जो ये स्लांटेड लाइंस वाला जो शेडेड वाला है, ठीक है, ये जो है 2010 का दस का डाटा दस रहा वा। और जो ये ब्लैंक है खाली है, ये दस रहा वा 2011 का डाटा। राइट। सो एक बार समझते हैं कि इस चीज़ का ये डाटा है। सो पढ़ते हैं एक बार आप ग्राफ डायरेक्शंस नु। द बार ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द सेल्स ऑफ बुक्स। ठीक है, ये सेल्स जिहड़ी हैगी वो बुक्स की सेल्स बारे गल कर रहा वा इन 1000 नंबरस। ठीक है, सो इनू 1000 दे नाल गुणा भी करना पैना वा क्योंकि ये इन 1000 नंबर इत्थे लिख दिता है इन्हें। ठीक है, फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। अच्छा, ये ब्रांचेस हैगियां पब्लिशिंग कंपनी दियां, राइट। ड्यूरिंग 2 कंसेक्टिव ईयर 2010 एंड 2011 2010-11 का जिहड़ा हैगा ये डाटा है जिस तरह आप ऑलरेडी देख लिया। सो लग गया समझ। ठीक है, सो एक पब्लिशिंग कंपनी है, उहदियां 6 ब्रांचेस ने और ये जो डाटा है ये उहदियां बुक सेल्स का डाटा है कि किन्नियां किताबां विकियां। ठीक है, जो स्लैंटेड लाइन वाला है ये हैगा सानू 2010 का दस रहा वा कि 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕੀਆਂ 80,000। ठीक है, क्योंकि इन 1000 नंबर लिखा होया इत्थे, राइट। ठीक है, सो 80,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਵਾ और 1,05,000 ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਈਆਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, राइट। सो सब तो पहली चीज़ तो यही ਹੁੰਦੀ है कि ਆਪਾਂ एक ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ठीक है, सो क्लीयर है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, राइट। ओके, हुण आपां चलदे हां अगे जो क्वेश्चन है इहदा। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन इज। अच्छा, ये तुहानूं दस दवां ये जिहड़ा क्वेश्चन सीगा ये 2016 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ सब इंस्पैक्टर ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ क्वेश्चन। सो की कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेज फॉर द ईयर 2010। ठीक है, सो एवरेज पूछ रहा 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ब्रांचेस ਦੀ। ठीक है, 2010 मतलब ये जो शेडेड वाला है। ठीक है, ये स्लैंटेड लाइन वाला जिहड़ा बार आ वो सानू दसेगा। ठीक है, सो सारे सालां दी। ओके, सो सारियां ब्रांचां दी 2010 तक दी आपां एवरेज सेल आपां करनी है, राइट। सो इहदा मतलब कि आपां ये देखना वा, ये देखना वा, ये देखना वा। ठीक है, इन्हां सारे डाटे दा आपां नूं एवरेज चाहीदी है। ठीक है, सो एवरेज कड्ढण दा जो आपां तरीका जिहड़ा हैगा नॉर्मली आपां नूं स्कूल दे विच सिखाउंदे आपां की करदे आं आपां एवरेज कड्ढण दे लई। ठीक है, सो पहलां सारिआं नूं ऐड करांगे। ठीक है, किन्ना आ गया इत्थे 80।
ओके इधर तुहानू दिख नहीं रहा होना, थल्ले कर देना मैं 80, ठीक है 80 तो अगे कितना 75, 95, 85, 75 और 70, ठीक है। सो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कर ਦਿੰਨੇ ਆ ਐਡ, ਇੱਥੇ आ गए 20, 2 ਆਏ ਹਾਂਸਲ, 8 2 10, 7 17, 17 ਤੇ 19, 26 26 ਤੇ 8 34, 34 ਤੇ 7 41, 41 ਤੇ 7 46, 460, ठीक है। सो 460 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ 6 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ओके 41 7 48 48 आना सीगा, इत्थे 480 आएगा 460 नहीं। ओके सो यह बन जाता वा 8 6 48, ठीक है। मतलब जो एवरेज है वो आ जाती है 80, राइट। सो ये बी आंसर आंदा वा। देखो आंसर तो इदां भी निकल जाना वा, राइट। पर मैं तुहानू एक होर तरीका दसना चाहना वा, ये तो असीं ट्रैडिशनली जिहड़ा हैगा सिक्खिया ही आ। ओके पर एक तरीका होर तुसीं सिख लो, जिहदे नाल तुसीं अपने माइंड दे विच ही सारी गेम खेड सकदे आ। ओके सो इनू मैं इरेज कर देना, एक बारी क्लीयर करदा मैं दोबारा लिखदा वां, ठीक है। एवरेज कड्ढण दा एक होर तरीका हुंदा वा, ठीक है। कोई भी एवरेज है, हुण तुसीं देखो पहलां इहदे नंबर्स नूं देखो 80 75 95 85 75 70, ठीक है राइट। सो हुण अगर तुसीं देखो कि इहदी एक गैस करो अपने कोलों ही, की लगदा तुहानूं इहदी एवरेज किन्नी होऊगी री, ठीक है। कुछ भी गैस कर लो, ठीक है। सो लैट मी गैस मैं 75 गैस करदा वां, इहदी एवरेज 75 गैस कर लैंदे आ, राइट। ओके आई भावें अपनी 80 सीगी, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा मैं कि किस तरीके नाल आपां कर सकदे, ठीक है। जदों 75 गैस कर लई, ठीक है, फिर आपां की करना वा, फिर आपां जो है इहनूं घटाई जाना 75 नूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 80 है, 80 माइनस 75, ठीक है। ਇਹ प्लस ओके फिर आपां 75 माइनस 75 करांगे तो इत्थे 0 आ जाएगा। ओके प्लस फिर 95 माइनस 75 करांगे तो 20 आ जाएगा। ओके प्लस फिर 85 माइनस 75 करांगे तो कितना आ जाएगा 10। ओके प्लस 75 माइनस 75 0 और अगे आ जाएगा 70 माइनस 75 तो इत्थे आ जाएगा -5, ठीक है। क्योंकि 70 दे 70 माइनस 75 करांगे 75 ਵੱਡਾ ਵਾ, सो इस करके माइनस आ जाएगा। हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡ ऑन जिद्दां भी है। ओके दिस इज 5 ओके प्लस 20 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कट्टे गए, बाकी बचे 30, ठीक है। हुण 30 ਨੂੰ डिवाइड कर दिओ जिन्ने टोटल ब्रांचेस सीगीਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ठीक है। ठीक है जिन्ने टोटल जिद्दां आपां उत्थे डिवाइड करदे हुंदे आ एवरेज लैन लगे, जिन्नियां टोटल टर्म सीगीਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो। सो इसी तरह आपां ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਿੱਤਾ, आ गया अपने को 5, ठीक है। सो हुण जो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ को आया 5, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जो ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ठीक है। सो अपनी एवरेज कितनी आ गई, एवरेज आ गई 75 प्लस 5 बराबर 80, राइट। जे इत्थे मान लो अपने को -5 आया हुंदा, फिर आपां कर देना सी 75 माइनस 5 बराबर 70। ओके जस्ट इन केस तुहानूं समझा रहा वां, ओके राइट, ठीक है। सो असल दे विच अपने को 80 आए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹਨਾ ਰਾਈਟ। ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਘਟਾਓ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 75 ਆ, ਰਾਈਟ, ठीक है। 75 मैं ले लिया, इत्थे मैं इत्थे इहदे उपर गया, ठीक है। मैं देखिया कि 80 माइनस 75 माइनस 5, 75 माइनस 75 0, 95 माइनस 75 20, ओके 85 माइनस 75 10, ठीक है। 75 माइनस 75 0, 70 माइनस 75 माइनस 5, मैं इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ -5 ਨੇ, ਇੱਥੇ +5 ਹੀ ਆਉਣਾ, सॉरी, ठीक है। क्योंकि 80 माइनस 75 किया ना, सो +5 आना, ठीक है। +5 ना -5 कट गया, पिछे 30 बचे, 30 नूं 6 नाल डिवाइड कर दिता, कितना आ गया 5 आ गया, और मैं 75 लिया सी और बन गई कि 75 जमा 5 बन गया 80, राइट। इस तरीके नाल मैं अपनी मूँह जबानी ये चीज़ हो सकती है जिहड़ी मैं तुहानूं ये चीज़ दसी है, राइट।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 18ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚ B1 B3 ਐਂਡ B5 ਟੂਗੇਦਰ ਫॉर बोथ द ईयर्स इज, ठीक है। सो अंडरलाइन करो B1 B3 और B5, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਫॉर द बोथ ईयर मतलब 2010 ਵੀ ਤੇ 2011 ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ B1 ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, B1 ਦੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, 80 ਜਮਾ 105 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 185, ਪਲੱਸ B3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 95 ਪਲੱਸ 110, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ 205, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ B5 ਦੀ ਆ ਗਈ 75 ਪਲੱਸ 95, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 170, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 205 170 0 8 7 15 1 16 1 ਹਾਸਲ 560, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੋਟਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 560, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੋਥ ਦਾ ਈਅਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ B1 B3 ਤੇ B5 ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। what is the ratio of total sales of the branch B2? ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, so what is the ratio of the total sales of the branch B2 for both the years to the total sales of branch B4 for the both year? मतलब B2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ B4 ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। B2 divided by B4, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਦੀ ਫॉर the both the years, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ B2 ਐਂਡ B4। ਓਕੇ, ਸੋ B2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ 75 75 ਪਲੱਸ 65 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 140, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ B4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 85 ਪਲੱਸ 95 180, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ 1000 ਨੰਬਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ 7, ਠੀਕ ਹੈ, 9 7/9, ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਪੀਡ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ XYZ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸੇਲਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਡਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਦਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, A ਦੇ, B ਦੇ ਤੇ C ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ABC ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ XYZ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਸੇਲ ਵੋਲਿਊਮਸ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ XYZ, ਠੀਕ ਹੈ, XYZ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4200 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ B ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 6000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ C ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੋਈ ਆ 7000, ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦਾ 7000 ਪੀਸ ਇਹ ਵਿਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਮਝੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, B ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ C ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, in the given years the sale volume of which product is the highest, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਈਐਸਟ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ABC, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਈਅਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ 2013 ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, C ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2014 ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, A ਦਾ, B ਦਾ ਕਿ C ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ C ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ, C ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ C ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ C ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ C ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਨ ਟੱਚ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਈਅਰਸ ਦਾ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ B ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ that of A is the highest, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ B ਐਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ A is the highest, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਦਾ,
ठीक है हर साल ए दा हरेक साल ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ b ਉੱਪਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ a ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ a ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਆਊਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ b ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ a ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 2013 ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ b ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ a ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ b ਵੱਡਾ ਹੈ a ਛੋਟਾ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ b ਹੈ ਇੱਥੇ a ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦਾ 2013 ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ b 2013 ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ 2013 ਦਾ ਇੱਥੇ 6000 ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ 5400 ਤੇ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ a ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਆ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ a ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4200 ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 4400 4600 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 14ਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ b ਬਾਈ a ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ b ਬਾਈ a ਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਸ 2013 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਆ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ b ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ b ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਓਕੇ a ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ 2015 ਦੇਖੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ b ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ b ਛੋਟਾ ਵਾ a ਵੱਡਾ ਵਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ b ਬਾਈ a ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ 2013 ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ b ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ b ਬਾਈ a ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ b ਔਰ a ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 6000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਓਕੇ ਆ b ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜੋ a ਹੈ ਇਹ 4000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4100 ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4200 ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 40 50 ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ 1000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1000 ਦਾ 1/5 ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ 1000 ਦਾ 1000 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 4000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4200 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਤਲਬ 1000 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ 4400 ਜਾਂ 4600 ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ 4400 ਜਾਂ 4600 ਓਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 1/5 ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 8000 9000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 800 900 ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ 100 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ 1/5 100 ਦਾ 1/5 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 20 ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ
ਹੁਣ ਬਚੀ 2013 ਦੀ ਤੇ 2016 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ B ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ B ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, B ਮਾਈਨਸ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਲਗਭਗ 1800 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ B ਤੇ A ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 7800 ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ 6000 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ B ਮਾਈਨਸ A ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1800 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ B/A ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ 2016 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ A ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਟ ਜੋ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 2013 ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2013 ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ the sales volume of B as a percentage of A is highest। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2016 ਤੇ 2013 ਬਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ 2013 ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਚ ਵਧਿਆ ਜਾਂ 16 ਚ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ B/A ਕੱਢਣਾ ਵਾ, B ਕਿੰਨਾ ਵਾ 6000, ਓਕੇ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय A ਕਿੰਨਾ ਵਾ 4200। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋ 2016 ਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਸੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7800 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਕਿੰਨਾ 6000। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 6 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 12 ਛੀਕਾ 10 ਔਰ ਇੱਕ ਛੀਕਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ 13 ਛੀਕ 78। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ 6 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 7 ਛੀਕ 42 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 2013 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ 2016 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10/7, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 13/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 100, ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ 13 ਗੁਣਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ, 13 7 84, 13 7 91, ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ 2013 ਵਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 100 ਆ ਉਹ 91 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਜੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ B/A ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ that of 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ B/A। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, what is the percentage share of B out of total sales volume in 2015। ਠੀਕ ਹੈ, B ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨ 2015 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2015 ਔਰ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ B ਆਊਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਿ ਮਤਲਬ 2015 ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ B ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ A ਦੀ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, A ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ 5200, 50 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾ 5200। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ C ਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ 7000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 6800, ਸੋ 5200 6800 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5200 6800
ये हो गए 12,000, ठीक है 4,000 राइट, तुहानू इत्थे दिख नहीं रहा होना, 4,000 बटे 12,000 मतलब 1/3, ठीक है 1/3 किन्ने परसेंटेज ते आ जाते हैं 33.3% दे उत्ते, ठीक है सो 33.3 आ जाएगा साडा आंसर। ओके राइट। हाँ जी अगला सवाल देखो, अगला सवाल की कह रहा वा कि in 2013 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 30% of the sales of A was from outside India। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ A ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ this is A, ਇਹਦੀ 30% ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ 1/3 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 30% ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ OI, ਰਾਈਟ ठीक है सो और अगे कह रहे हैं इन 2016 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 42% ऑफ द सेल्स ऑफ A was from outside India, और 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ A ਦੀ, ठीक है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 42%, ठीक है larger share, ठीक है so this was from outside India। ओके ठीक है और ये की कह रहा वा, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम 2013 टू 2016। 2013 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਲਸ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ 2013 ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ 2016 ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ठीक है सो 30% ऑफ व्हाट, ठीक है 30% ऑफ 4,000, ठीक है सो 4,000 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4×3=12 मतलब 12,000, ठीक है और 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ A ਦੀ ਸੇਲ, ठीक है सो 42% ऑफ 6,000, ठीक है 6,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 42%, ठीक है सो ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ठीक है 6,000 ਦਾ 42%, सो इट कम्स आउट भी 6 ਚੌਕਾ 24 240, 240 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ 252, ठीक है सो ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2520, ਰਾਈਟ ਸੋ 2520 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ठीक है किन्ना इंक्रीज होया, सो इत्थे सानू की पता लग रहा किन्ना इंक्रीज हो गया। ओके सो ये आपां गल करांगे 2520 दे विचों अगर 1200 घटा दईए तो अपना किन्ना आ जाएगा 1320, ठीक है 1320 हुण आपां इहदी परसेंटेज अगर फाइंड आउट करिए, ठीक है किन्ना इंक्रीज होया, सो 1200 बटे 1320 और ये साडे कोल आ जाएगा, ठीक है 110, राइट 110% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ ਗॉट ਇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋਈ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 2520 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ 2013 ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਤਾਂ 1320 ਆ ਗਏ, ठीक है फिर आप ਇਹਦਾ इंक्रीज देख लिया कि इंक्रीज कितना होया, सो इट कम्स आउट टू बी 110%, 110 राइट, ठीक है इस तरीके नाल जिहड़ा है आप ये सवाल कर सकते हैं। हाँ जी ये जिहड़ा हैगा वा लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है और ये तुसी अपने आप नाल करना वा, ठीक है बिना पेन और पेपर नू टच कीते, शायद तुहानू दिख नहीं रहा होएगा बट डू इट योरसेल्फ विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर, बिना पेन एंड पेपर दे यूज कीते तुसी ये जिहड़ा है क्वेश्चन आंसर करना वा, राइट बड़ा ईजी आ कोई वो नहीं है। एंड नाउ लास्ट दे विच तुसी देख सकते हैं ये जो ग्राफ तुसी देख रहे हैं इनू किया जाता वा स्टैक्ड बार ग्राफ, ओके स्टैक्ड बार ग्राफ, ठीक है और ये जिहड़ा हैगा वा PCS
2018 PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ, ਜੇ ਪਿਆ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਥੱਲੇ ਓਕੇ ਜੀ।